السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روحی عبید اور عبید علی، سینٹر فار کوالٹی سائنسز. آج جو سوال ہے وہ ایک سمجھیے اسٹوڈنٹ کا ہے جس نے نئی کمپنی میں جاب جوائن کی ہے، اور ہم نے لے لیا سوال جو وہ کہ بہت عمومی سوال ہے، اور ہم بھی یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ عمومی الفاظ میں اور سطحی الفاظ میں دیں گے، بہت سائنٹیفک گہرائی پہ نہیں دیں گے. تو لیکن کوشش کریں گے کہ ایکوریسی صحیح رہے. سوال یہ ہے کہ آئی ایس او کیا چیز ہے، اور آئی ایس او کے اندر بھی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. پھر یہ جی ایم پی کیا چیز ہے، یہاں پہ بھی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. اس نے کہا میں نے 2-3 انٹرنشپ کی ہے طالب علم کے دوران بھی اور پڑھنے کے بعد بھی. تو کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے کوالٹی پالیسی، کہیں لکھا ہوتا ہے مشن، کہیں لکھا ہوتا ہے ویژن. تو یہ سب کیا ہے؟ اچھا، اب ہے یہ کنفیوزنگ مسئلہ اس کے لیے، تو ہم اس کو تھوڑا سا انفولڈ کر لیتے ہیں سطحی تاکہ سمجھ سکیں. پہلے میں آپ سے شیئر کر لوں کہ آئی ایس او انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے، اور اس کا سوال یہ کیا آئی ایس او کرنے کے بعد ہم جو جی ایم پی کے قانون ہیں اس کا نعم البدل ہے آئی ایس او، یا آئی ایس او جی ایم پی کوئی دوسری چیز ہے؟ تو پہلے میں میڈم سے پوچھ لیتا ہوں، کیا آئی ایس او جی ایم پی کا نعم البدل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آئی ایس او جی ایم پی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، ایز اے ٹول استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ جی ایم پی پروڈکٹ کی سیفٹی کو، ایفیکیسی کو دیکھتی ہے، اور جبکہ یہ آئی ایس او جو انٹائر آرگنائزیشن کا جو پروسیسز ہیں، مینجمنٹ سسٹم، اس کو دیکھتا ہے. ہاں، میں بھی کہوں کہ جو جی ایم پی جس کی ہم بات کرتے ہیں نا، گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز، یہ قانون ہے اور یہ ڈائنامک ہے. یس. جبکہ آئی ایس او کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ، اگر میرا اپنا کامنٹ ہے، جی. وہ اسٹیٹک اور وہ میکینیکل ہے. اس میں کانشیسنیس انوالو نہیں ہے آئی ایس او کے اندر. ادھر کانشیسنیس انوالو ہے. ادھر ہم زندگی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم پارٹیکلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اور آگے بڑھتے ہیں. تو آئی ایس او کا جو پرنسپل ہے وہ مینجمنٹ سسٹم میں، وہ کمپنی کی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا ہے. اور کمپنی چاہے وہ چمڑے کی ہو، کمپنی چاہے وہ کپڑے کی ہو، کمپنی چاہے وہ دوا کی ہو، کمپنی چاہے وہ کھانا پکانے کی ہو، چاہے فرنیچر بنانے کی ہو، ان کا جو مینوفیکچرنگ کے جو اسٹینڈرڈس تھے وہ ہیں، اس کے اوپر بات کرتا ہے. اور جو آپ نے سے کی کہ جی ایم پی ایک ریگولیشن ہے، لا ہے، اور گورنمنٹ میں کی ذمہ داری ہے ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا لوگوں کی. تو گورنمنٹ یہ ریگولیشن پاس کرتی ہے، مطلب پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی ہے، اور یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور یہ جی ایم پی اسپیسیفک ہے، یہ ڈیپ ہے، بہت ڈائیو لگاتی ہے. فار ایگزامپل کہ یہ جو آپ کے پروڈکٹ کے کرٹیکل کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں، پروڈکٹ کے پروسیس کے کرٹیکل پروسیسنگ پیرامیٹرز ہیں، یہ ان کی بات کرتی ہے، جبکہ آئی ایس او ان کی بات نہیں کرتا. ہاں، آئی ایس او بڑا سمپل سا ہے نا، کہ جو لکھا ہے وہ کرو اور جو کر رہے ہو وہ لکھو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ غلط بھی کر رہے ہو اور اس کو لکھ رہے ہو، مطلب غلط سے مراد کہ وہ اس مقصد کو پورا نہ کر رہا ہو جو آبجیکٹو ہے، تب بھی وہ کوالیفائی تو کرتا ہے آئی ایس او کے اسٹینڈرڈ کو. اور کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں سمجھنے کے لیے. فرض کر لیجئے کہ آپ ٹیبلٹ بنا رہے ہیں، اور ٹیبلٹ بنانے کے دوران آپ کو کمپریشن فورس، آپ کو اس کے اوپر تھکنیس، اس کا ڈائی میٹر آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان پروسیس میں سپوز. لیکن ادھر تو ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہماری جو جی ایم پی کے اندر آپ کا ہر ایٹریبیوٹ کا تعلق کوالٹی ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہے، اور وہ مٹیریل ایٹریبیوٹ اور کوالٹی ایٹریبیوٹ کے درمیان میں کرٹیکل پروسیسنگ پیرامیٹرز ہیں. جی. اور سب کو کنٹرول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلینکل ریلیونس سے جا کے جڑیں کوالٹی ایٹریبیوٹس. ہاں، کلینکل ریلیونس سے جڑے ہیں، جو یعنی ہر ڈرگ بار بار جو بیچ بن رہا ہے وہ سب کا سب وہ کمٹمنٹ پورا کرے تھراپیوٹک رسپانس کا جو آپ نے کلیم کیا ہے اور جس کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ ہے. دیکھیے، وہ آئی ایس او جو ہے نا، وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. یہ گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. گورنمنٹ آرگنائزیشن میں پارلیمنٹ تھرو ایکٹ کام کرتی ہے، اور جو ایگزیکٹو ہیں وہ تھرو ریگولیشن کرتے ہیں، اور ایگزیکٹو کو پاور پارلیمنٹ دیتی ہے. آئی ایس او کی جو کرتا دھرتا ہیں ان کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ پارلیمنٹ کو یا عوام کو یا
किसी को जवाबदेह नहीं है. हाँ, गवर्नमेंट आईएसओ के डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट कर सकती है, ऐसे रेफरेंस ले सकती है. तो आईएसओ के जो डॉक्यूमेंट है वो हेल्पिंग है. ये मैं नहीं कहने हम कहने जा रहे हैं कि आईएसओ के डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, वो हेल्पिंग है. फैसिलिटेट करते हैं, एज हेल्पिंग एड इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन निमन बदल नहीं हो सकते. अच्छा, अभी आईएसओ डेवलप कर रहा है. जीएमपी को आए हुए कई मतलब दहाई गुजर गई. आईएसओ को अभी अगर जीएमपी के मुकाबले में बहुत बात की बात है. आईएसओ का अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और हमारा जो एग्रीड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या जिसके ऊपर हार्मोनाइजेशन हुई हुई है थ्रू गवर्नमेंटल, यानी मैं यूं कहूँ इंटर गवर्नमेंटल हार्मोनाइजेशन है, वो Q10 के ऊपर है आईसीएच के. तो आईसीएच पार्लियामेंट की दी गई पावर के तहत गवर्नमेंट्स ने अपने दरमियान एक हार्मोनी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, काउंसिल बनाया हुआ है. तो उनका जो Q10 है वो डिस्कस करता है Q8 को, Q7 को, Q9 को और डाइव लगा के करता है. तो बहुत फर्क है जी. और वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को, मैन्युफैक्चर को और थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसको करता है. आप देखिए कि आईएसओ के बहुत से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट भी हैं और उसको इस्तेमाल भी किए जाते हैं. मेडिकल डिवाइसेस में आईएसओ के स्टैंडर्ड्स वंडरफुल, उसको गवर्नमेंट रेकमेंड भी करती है और उसे इस्तेमाल करती है. आप देख लीजिए 1725 जो उनका लेबॉर्ट्री का डॉक्यूमेंट है वो देख रही होती है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपका 9000 है वन और उसका जो 2015 का वर्जन है वो और जीएमपी के जो रेगुलेशंस हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मैंने भी आपसे कहा ना कि आप जो फोकस है, फर्स्ट कर लीजिए ओरल डोजेज फॉर्म है तो हम उसमें देख रहे हैं कि आपका जो ग्रैन्यूल्स है उसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है और कितनी देर ग्रैन्यूल बना. फिर हम देख रहे होते हैं कि जब वहाँ पे कंप्रेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से सिग्नल्स हमें कैप्चर करने पड़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के. फिर हम आगे देख रहे हैं कोटिंग कर रहे हैं तो हमें जो प्रोसेसिंग है उसका नोजल्स देखना पड़ेगा, नोजल से निकलने वाली स्पीड देखनी पड़ेगी, जो सोल्यूशन है कोटिंग सोल्यूशन उसकी कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, इसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं वो सब देखना पड़ेगा. तो क्रिटिकल प्रोसेसिंग पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करने में और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल करने में. अब मैं आपको इसी तरीके से बता दूं ना कि जी देखिए आईएसओ का जो स्टाइल एरिया है उसके लिए उनका जो डॉक्यूमेंट कहलाता है वो है क्लासेस बनाते हैं 5, 7 और इस तरह उनकी क्लास 8. अब उनका 5 जो है हमारा ए भी है और बी भी है. अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, एरिया साफ करने के जो लेवल्स है हमारा, उनका जो 5 है उसमें ए और बी दोनों आता है और उनका जो है वो है 14644-1 है जिसमें आप कहते हैं बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर क्लीनलीनेस की. हाँ, उनमें 2 है. एक तो 14644 का एक पार्ट 2 एक 1 है और एक 2 है. 2 है वो बात करता है स्पेसिफिकेशंस फॉर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग. अच्छा, वो डॉक्यूमेंट बहुत अहम है और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं मगर वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं. हमारा जो बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया. हमारा जो है ना वो किसकी बात करता है, जिंदा पार्टिकल की. हमारा मेजर कंसर्न जिंदा पार्टिकल्स हैं. वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे और जब जिंदा पार्टिकल अमूमी तौर पे जो कैरी करते हैं वो मुर्दा पार्टिकल के ऊपर जाते हैं, चाहे वो स्किन से निकला हुआ हो, बाल से झड़ा हुआ हो, मशीन से जड़ा हुआ हो, हवा से आया हुआ हो, डस्ट से उड़ा हुआ हो, डर्ट का हो, उन पार्टिकल के ऊपर वायबल काउंट जा सकता है. इसलिए हमारे लिए मुर्दा पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वो कैरी कर सकते हैं वायबल पार्टिकल्स को. अब आईएसओ तो बात करता है पार्टिकल की. तो इसलिए आईएसओ को इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें जहां जहां पर वो आपको मदद दे रहा हो, लेकिन सेंस के साथ इस्तेमाल करें. आपको याद होगा एक ज़माने में जब ये आईएसओ का नया 2005 से 10 तक की बात है, चक्कर शुरू हुआ था तो हमने देखा कंपनियों में लिखा हुआ था छालिया खाना मना है, गुटखा खाने की ममानियत है, अंदर मैन्युफैक्चरिंग साइट पे लिखा हुआ था. तो हम पूछते थे भाई क्यों लिखा गया. उन्होंने जो कंसल्टेंट आए थे आईएसओ वाले उन्होंने लिखवा के गए. तो जीएमपी तो इन चीजों को बहुत पहले ही रोक देती है. नहीं, आप अंदर नहीं ले सकते ना. ले जा नहीं सकते आप अंदर. तो वो मीनिंगलेस था. लेकिन चूंकि आपने कॉपी पेस्ट किया था, वो जो कंसल्टेंट था वो टेक्सटाइल फील्ड को देख कर आया था, तो आईएसओ इज मोर जनरलाइज, मोर मैकेनिस्टिक. जी, वो का मैग्नेस्टिक है और बिजनेस ओरिएंटेड है, जबकि जीएमपी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखती है और वो कंसिस्टेंसी की बात करती है कि वो प्रोडक्ट कंसिस्टेंट बने, कंटामिनेशन फ्री बने, मिक्सअप फ्री बने, जो भी काम हो रहा है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ट्रेसेबिलिटी मेंटेन रहे. तो ये सब बात करती है, जबकि आईएसओ इस पे नहीं आ रहा. हाँ, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर रहा है अपने और वक्त के साथ साथ इंप्रूव होंगे, हम देखेंगे. जो तो उम्मीद है कि हमने अपनी बात आप तक पहुंचाई होगी. आपका बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.